हाँ जी, स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्टडी फाइटर्स ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੀਆਂ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਕਲਾਸਿਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਜੋ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੁਝ ਟੌਪਿਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਲਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਵੋਗੇ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। देखो जी, सब तो पहला असीं शुरू करते हैं ग्रहण करना यानी कि इक्विजिशन। तो देखो जी, इस दे विच की होगा, शब्द असीं कई बार सीखना वरतांगे। वैसे सीखना एक अलग प्रोसैस है जो आपां अगे समझांगे। तो पर एक चीज़ नूं याद रखियो कि जदों असीं बिना किसी सुचारू ढंग दे, बिना किसी सिस्टम बनाए असीं कुछ चीज़ां नूं सिख लैंदे आ, उस नूं ग्रहण करना आखदे ने। जिवें कि बच्चे ने कुदरती तौर पर भाषा सीखी है, कुदरती तौर पर बिना सुचारू ढंग दे सीखना की है जी, ग्रहण करना है। मात भाषा वातावरण विचों जरूरत होने ते ग्रहण की जाती है। मतलब कि मात भाषा नूं सीखण दे लई बच्चा किसी ट्यूशन या स्कूल ते नहीं आंदा, ओह सिर्फ अपने अपने जिहड़ा उहदा वातावरण है उस चीज़ नूं देखदा है, उस नूं सुणदा है ते उस दे विचों की करदा, नकल करन दी कोशिश करदा है। इस तरह ओह की कर लैंदा है, मात भाषा नूं ग्रहण कर लैंदा है। तां मात भाषा जिहड़ी ओह ग्रहण की जाती है। हाँ, दूजी तीजी भाषा नूं भी ग्रहण किया जा सकता है जेकर इस दे विच की होवे कि सारा वातावरण जिहड़ा व्यक्ति नूं उस तरह का मिल जाए। पर वैसे आपां इत्थे की रखांगे, नॉर्मली कि दूसरी तीसरी भाषा उसनूं सिक्ख्या जांदा है। जिवें कि हो सकता है कि पंजाब वाले जिहड़े बच्चे ने उन्हां दी मात भाषा पंजाबी होवे तां ओह माँ शब्द पापा शब्द कहना सीख जाणगे घर विच ही, पानी शब्द घर विच ही कहना सीख जाणगे बिना किसी सुचारू ढंग दे। ठीक है जी, तां ओह की हो गया, ग्रहण करना हो गया। पर जेकर उसने इंग्लिश सीखनी है, होर भाषा सीखनी है, तो उस दे लई ओह स्कूल च जाऊगा। स्कूल दे विच ओह अलग अलग तरह के शब्द कहने सीखूगा। ठीक है, मतलब जिहड़े टीचर ने उसनूं कहना सिखाणगे मे आई कम इन सर, है ना, इदां। तो अलग अलग शब्द उन्होंने मतलब टारगेट लैंगुएज वाल लैके जाणगे, तो ओह की हो जाऊगा जी, सीखना हो जाऊगा। ठीक है जी, बस ये थोड़ा जिहा डिफरेंस है इहदे कि ग्रहण करना दे विच आपां कोई खास इफर्ट नहीं करते, बिना किसी कोशिश दे आपां कुछ ना कुछ चीज़ां सीख जाने वातावरण दे विचों। ठीक है जी, तो सीखण दे लई आपां नूं कुछ ना कुछ कोशिशां करनियां पैणगीਆਂ। जिवें कि तुसीं ये क्लास लगा रहे हो, ये की एक सिस्टम है, तुसीं सीख रहे हो, ना कि तुसीं ग्रहण कर रहे हो। तो यह अचेतन रूप दे विच अपने आप सीख जाता है। मतलब कि कुछ चीज़ां ने जिहड़ियां ओह की करदा, बच्चा बार बार देखदा है, पढ़दा सुणदा है, पढ़दा सुणदा नहीं कह सकते, मतलब ओह बार बार अपने आले दुआले देखदा, उन्होंने नकल करने की कोशिश करदा है। तो वो चीज़ां उसके सबकॉन्शियस माइंड दे विच फिट हो जांदियां ने। जिवें कि पानी उसनूं पता लग गया, जदों उन्हें एक दो बार पीया, उसके अंदर पहुँचिया, उसनूं फीलिंग्स आईयां भी ये कोई प्यास बुझाउण वाली चीज़ है, तो उसके अचेतन मन में चली गई। जदों दोबारा उसनूं उही फीलिंग होएगी, प्यास लगेगी, तो वह दोबारा पानी कहेगा। ठीक है जी, यही चीज़ां उसके अचेतन मन दे विच चलियां गईयां तो वह अपने आप सीख गया। तो इस तो बिना जेकर गल करिए तो ग्रहण करन दा हिमायती कौन है सब तो वड्डा? नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की का नाम जिहड़ा ओह इंपोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि यही की गल करदा है, कहंदे जिहड़ी भाषा है ना वह बच्चे दे जन्म तो ही अंदर हुंदी है, एक इनेट एबिलिटी की वह गल करदा है। तो एक इंपोर्टेंट चीज़ इसकी की बन जाती है? भाषा ग्रहण उपकरण, यानी कि LAD की गल करदा है, लैंगुएज एक्विजिशन डिवाइस। नोम चॉम्स्की LED की गल करता है, जो बच्चे के दिमाग विचों भाषा के प्रमुख साधन अते व्याकरणिक संरचना नूं इनकोड करता है। मतलब कि उसदियां जिहड़ियां व्याकरणिक संरचनावां ने, साधन ने, वो चीज़ां इनकोडड ने। मतलब कि कहण दा भाव कि भी उसके दिमाग विच फिट ने। पहलां तो हो सकता है भी उसनूं बाहर कड्ढण दे लई आपां नूं थोड़ी बहुत कोशिशां करनियां पैण, पर वो इनकोड की गल करदा भी पहलां तो फिट ने। ठीक है जी, तो एक होर भी गल, जिवें आपां मनदे हां कि दिमाग दे एक कह सकते हैं आप लैफ्ट हैमिस्फीयर होंदा, एक राइट हैमिस्फीयर होंदा, मतलब एक खब्बा पासा एक सज्जा पासा। तो खब्बे पासे दे विच इह जंतर की गल करदा। वैसे कोई इदां नहीं ना भी ऑपरेशन करके आपां कढ लांगे भी कोई जंतर बैठे उत्थे लुकिया। यह कि एक वैसे एक विरचुअल चीज़ है, मतलब थिंकिंग है भी इधर कुछ मतलब क्रियावां होंदियां ने जिहड़ियां आपां नूं भाषा सीखण दे विच की करदियां ने, सहायता करदियां ने। खब्बा दिमाग जिहड़ा अपना यह भाषा नूं ग्रहण करन दे नाल संबंधित है। ये चीज़ नूं ध्यान दे विच जरूर रखियो। इस तो बिना नोम चॉम्स्की गल करदे जी सर्व व्यापक व्याकरण की, मतलब कि यूनीवर्सल ग्रामर की गल करदा है। वो कहंदा भी कुछ जिहड़े बच्चे ने उन्हां दे अंदर कुछ की हुंदी है, योग्यता हुंदी है जो जन्म तो ही है। ठीक है जी, जमांदरू योग्यता जिहड़ी ओह हुंदी है, इनेट एबिलिटी की गल करदा है वो। ठीक है जी, जिस दे आधार पर बच्चा की अपनी भाषा का जिहड़ा विकास है वह कर लैंदा है। ठीक है जी, मतलब कि उसके अंदर जन्म तो ही कुछ योग्यता सी। ठीक है जी, तो उसनूं ओह यूनीवर्सल ग्रामर आखदा है।
ਜਨਰੇਟਿਵ ਵਿਆਕਰਨ ਸਿਧਾਂਤ, ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣੇ ਸਿੱਖ ਲਏ, ਉਹ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜੂਗਾ। ਜਨਰੇਟ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ? ਬਣਾਉਣਾ, ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜੂਗਾ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਿੱਖ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਸਿੱਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀ? ਇਨੇਟ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਜਮਾਂਦਰੂ ਯੋਗਤਾ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੀ, ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਲਰਨਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਖਣਾ ਦੀ। ਦੋਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲਰਨਿੰਗ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਊਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਕੌਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਟੱਚ 'ਚ ਆਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਵਰਤੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੱਖਣਾ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲਾਈਫ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਗਿਆਨਾਤਮਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਵੇਗਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਭਾਵਾਤਮਕ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਗਨੀਟਿਵ, ਅਫੈਕਟਿਵ, ਕੋਨੇਟਿਵ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਲੂਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲਡ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲੂਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਲੂਮ ਟੈਕਸੋਨੋਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਣਾ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨਾਤਮਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵਾਤਮਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਸਿੱਖਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਲੇ ABCD ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚੂਗਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖੂਗਾ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣੇ ਸਿੱਖ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣੇ ਸਿੱਖ ਗਏ ਤਾਂ ਲੇਖ ਲਿਖਣੇ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜੂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹ। ਅਤੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਰਿਲੇਟਡ ਰਹਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਟੱਚ 'ਚ ਰਹਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਨਾਲੋਂ ਅਨਟੱਚ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਥ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊ? ਮੈਥ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜੂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਥ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿਣ ਵੀ, ਜੋੜ ਘਟਾ ਗੁਣਾ ਵੰਡ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਥਿਊਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਟੱਚ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਊੜਾੜਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਊੜਾੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਖਣਾ ਕੀ ਸੀ? ਰਿਲੇਟਿਵ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰਹੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਭੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਅਤੇ ਮੋਡੀਫੀਏਬਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਰਿਵਰਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਮੋਡੀਫੀਏਬਲ ਹੈ ਇਹ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕੀ ਜੀ? ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਛਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਦੀ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੌਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਹੈ। ਸਿੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਹੈ। ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਔਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 4 ਕੌਸ਼ਲਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਣਨਾ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੋਲਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਿਖਣਾ, ਇਹ 4 ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਕਦੇ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਸ਼ਲਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹੂਗਾ ਵੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਾਲ ਬੋਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਮੀਨਿੰਗਫੁੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਰਥਪੂਰਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੋਊਗਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ, ਮੀਨਿੰਗ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਚੇਤਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਹ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਚੇਤਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ।
ਤੇ ਚੇਤਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੁਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਚੇਤਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਮਸਤ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਚੇਪਿਆ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਪੇਪਰ 'ਚ, ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਮਾਹੌਲ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੀ, ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਯੂਜ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿੱਲਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁਣਨਾ, ਬੋਲਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ, ਲਿਖਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੌਸ਼ਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿੱਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਬੱਚਾ, ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਸਿੱਖ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿੱਖ ਗਿਆ। ਜਦ ਕਿ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਸਕੂਲ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਿਲ ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਦਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਬਿਹਾਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਭੇਜਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਾਰਕ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਊਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੱਧ ਸਿੱਖੇ, ਘੱਟ ਸਿੱਖੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਫਰਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਕਾਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਸਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸਰੀਰਕ ਪਰਿਪੱਕਤਾ, ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਚਿਓਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਛੇਤੀ, ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਥਕਾਵਟ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਥਕਾਵਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਖੁਰਾਕ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਖੁਰਾਕ, ਥਕਾਵਟ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ। ਉਮਰ, ਲਿੰਗ, ਇੰਦਰੀਆਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸਦੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਮਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਊੜਾ ਆੜਾ ਈੜੀ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਚਿਓਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਓਨਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਲਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਿੰਗਕ ਰੂੜੀਬੱਧਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਮੁੰਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਕਾਰਕ। ਤਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਕਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਬਿਲਕੁਲ ਪਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖੂਗਾ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟ ਸਿੱਖੂਗਾ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਊਗਾ ਸਿੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੌਧਿਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔੜਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਇਨੇਟ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੌਧਿਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਤਤਪਰਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤਤਪਰਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਤਤਪਰ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਉਤੇਜਿਤ ਹਾਂ, ਓਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਰੁਚੀ, ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਗਰਜ ਦੇ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਗਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ, ਖਾਹਿਸ਼, ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਘੱਟ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਊਗਾ ਸਿੱਖਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਧਿਆਨ। ਧਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੌਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਓਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਵਾਤਾਵਰਨਿਕ ਕਾਰਕ। ਵਾਤਾਵਰਨਿਕ ਕਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ, ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖੂਗਾ ਬੱਚਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੋਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਕੋਈ,
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਮਿਲੇ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਿੱਖੋਗੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਵੀ ਕੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕੀ ਛੱਡੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਢਾਂਚਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਵਧੀਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆ ਗਏ ਜੀ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਿਯਮ। ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਥੋਰਨਡਾਈਕ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋਰਨਡਾਈਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਥੋਰਨਡਾਈਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 2 ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨਿਯਮ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨਿਯਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਥੋਰਨਡਾਈਕ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ, ਕਿ ਥੋਰਨਡਾਈਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਨੰਬਰ 1 ਥੋਰਨਡਾਈਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਤਪਰਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾ ਆਫ ਰੈਡੀਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਥੋਰਨਡਾਈਕ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਆਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਤਪਰ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖੂਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਤਪਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ 2 ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਨਿਯਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾ ਆਫ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਬਣੂਗੀ, ਅਭਿਆਸ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇਨ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮੇਕਸ ਅਸ ਪਰਫੈਕਟ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 'ਚ ਕੀ ਆਊਗੀ, ਆਦਤ ਬਣੂਗੀ। ਤਾਂ ਆਦਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈਬਿਟ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਨਿਯਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਨਿਯਮ, ਅੱਗੇ ਇਸ ਦੇ 2 ਪਾਰਟਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ ਉਪਯੋਗ ਨਿਯਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾ ਆਫ ਯੂਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਅਨ ਉਪਯੋਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾ ਆਫ ਡਿਸਯੂਜ਼। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਕੀਆਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਨ ਉਪਯੋਗ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸੰਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਪਿਆ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚੱਲਦਾ ਸੰਦ ਹੀ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਠ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ, ਲਿਖਿਆਈ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਆਦਤ ਨਿਰਮਾਣ, ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੋਰਨਡਾਈਕ ਨੇ ਕੁਝ ਸੈਕੰਡਰੀ ਨਿਯਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਨਵੀਨਤਾ ਦਾ ਨਿਯਮ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਰੀਨੈਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਵੀਨਤਾ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਵਾਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਨਵੀਨਤਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰੰਭਕ ਨਿਯਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨਿਯਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਤੇਜਕ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤੇਜਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਪਣੰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗਨੈਸ। ਬਿਲੋਂਗਿੰਗਨੈਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਆਪਣੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਣੰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣਾਪਣ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਨਿਯਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਦਾ ਨਿਯਮ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਿੱਖਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਿਵਹਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਗੈਸਟਾਲਟ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਥੋਰਨਡਾਈਕ ਦੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਿਯਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਮਝਦੇ ਅਸੀਂ, ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਨਿਯਮ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਿਧਾਂਤ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਉਤੇਜਕ ਅਨੁਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟਿਮੂਲਸ
ਰਿਸਪੌਂਸ ਥਿਊਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ SR ਥਿਊਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲੂਗਾ, SR ਬੌਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ, SR ਥਿਊਰੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਵੀ SR, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਓ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਸਟਿਮੂਲਸ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਤੇਜਕ ਤੇ ਅਣੁਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਮ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਗਿਆਨਾਤਮਕ ਸਿਧਾਂਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਫੀਲਡ ਥਿਊਰੀ। ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਫੀਲਡ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਆਊਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਤੇਜਕ ਅਣੁਕਿਰਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਤੇਜਕ ਅਣੁਕਿਰਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ SR, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟਿਮੂਲਸ ਰਿਸਪੌਂਸ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥੋਰਨਡਾਈਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਿਊਰੀ ਹੈ, ਯਤਨ ਅਤੇ ਭੁੱਲ ਵਿਧੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ। ਟਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋਰਨਡਾਈਕ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਰੱਖਦਾ, ਭੋਜਨ ਰੱਖਦਾ। ਤਾਂ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਜੋ ਫੁੱਲ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਭੋਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦ ਸੀ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਛਲਦੀ ਕੁੱਦਦੀ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਭੁੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਲੀਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਜਿਆ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਕੁੰਡੇ 'ਤੇ ਵੱਜਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਬਾਰ ਸੀ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਬਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਭੋਜਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਉਤੇਜਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਅਣੁਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਟਿਮੂਲਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਟਰਾਇਲ ਅਤੇ ਐਰਰ ਮੈਥਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਥੋਰਨਡਾਈਕ ਦੀ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਅਣੁਕਿਰਿਆ ਸਿਧਾਂਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰਿਸਪੌਂਸ ਥਿਊਰੀ। ਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਰਿਸਪੌਂਸ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗੇ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਥਿਊਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਜੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਥਿਊਰੀ। ਕਲਾਸੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੈਵਲੋਵ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੈਵਲੋਵ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੈਵਲੋਵ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਸਕੰਜਾ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੀ ਲਗਾਤੀ, ਪਾਈਪ ਲਗਾਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਕੁੱਤਾ ਸੀ ਇੱਕ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਲਗਾਤੀ। ਉਹ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਕਰਤਾ ਵੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਰ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰ ਬਣੂਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਈਪ ਫਿੱਟ ਕਰਤੀ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬੰਦ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੋਜਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘੰਟੀ ਵਜਾਈ ਗਈ। ਭੋਜਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਘੰਟੀ ਵਜਾਈ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਭੋਜਨ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਾਰਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਟਪਕਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਮੇਜਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾਈ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ, ਘੰਟੀ ਵਜਾਈ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਸਨੇ ਇਕੱਲੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾਈ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾਈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਭੋਜਨ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਾਰਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਟਪਕ ਪਈਆਂ, ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਘੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਉਸਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਘੰਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਥਿਊਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲਾਸੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੱਢਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਟਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ 'ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਟੀਮੂਲਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਤੇਜਕ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ SR ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। SR ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸਟੀਮੂਲਸ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਤੇਜਕ ਪਿਆ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਭੋਜਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ SR ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰਿਸਪੌਂਸ ਥਿਊਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਥਿਊਰੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਓਪਰੈਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਓਪਰੈਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਥਿਊਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਕਿਨਰ ਨੇ।
ਸਕਿਨਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਕਿਨਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿਧਾਂਤ ਚੂਹੇ ਤੇ। ਸਾਰੇ ਬਿੱਲੀਆਂ, ਕੁੱਤੇ, ਚੂਹੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਚੂਹੇ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਭੋਜਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਫੁੱਲ ਭੁੱਖਾ ਸੀ ਚੂਹਾ, ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੀ ਗਿਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਬਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਇਹ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਭੋਜਨ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਤੇਜਨਾ ਉਹ ਹਾਲੇ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰੂਗਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਵੱਜਿਆ ਕਾਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਸਨੇ ਕੁੱਦ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਜਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਗੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਇੱਕਦਮ ਉਸਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮਿਲਿਆ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ। ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਉਤੇਜਨਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਰਿਸਪੌਂਸ ਥਿਊਰੀ ਹੀ ਹੈ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਰਿਸਪੌਂਸ ਥਿਊਰੀ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਟੀਮੂਲਸ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਤੇਜਨਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਅਨੁਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਉਤੇਜਨਾ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤੇਜਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਅਨੁਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ S ਆਈ ਸੀ, ਫਿਰ R ਆਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਉਸਨੂੰ ਸਟੀਮੂਲਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਤੇਜਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਲਾ ਲਓ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤੇਜਕ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭੋਜਨ ਆਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਗੁਥਰੀ ਦਾ ਸਹਿਵਰਤੀ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਥਰੀ ਕੌਂਟੀਜੀਅਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਥਿਊਰੀ ਆਖਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਫੋਰਥ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਹੱਲ ਦਾ ਵਿਵਸਥਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਸਿਧਾਂਤਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੱਲ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਥਿਊਰੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹ 4 ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਗਿਆਨਾਤਮਕ ਸਿਧਾਂਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਫੀਲਡ ਥਿਊਰੀ। ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਫੀਲਡ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 3 ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਗਿਆਨਾਤਮਕ ਖੇਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਫੀਲਡ ਥਿਊਰੀ। ਤਾਂ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਫੀਲਡ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਦੇਖੋ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਿਆਨਾਤਮਕ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤੇਜਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਵੀ ਉਤੇਜਕ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ। ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਆਖਦਾ ਸੀ। ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਸਿੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਸ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਨੰਬਰ 1। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਸੂਝ ਜਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਨਸਾਈਟ ਲਰਨਿੰਗ। ਤਾਂ ਇਨਸਾਈਟ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਕੋਲਰ, ਕਾਫਕਾ, ਬਰਦੀਨੀਰ। ਤਾਂ ਗੈਸਟਾਲਟ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੈਸਟਾਲਟ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਈਟ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਸੀ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੀ, ਉਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਲਰ ਦਾ ਨਿਯਮ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਰ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਚਪੈਂਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਮਾਂ ਉੱਪਰ, ਕਾਫੀ ਉੱਪਰ ਉਸਨੇ ਕੇਲੇ ਟੰਗਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਲੇ ਟੰਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚਪੈਂਜੀ ਸੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਲਤਾਨ ਸੀ ਉਸ ਚਪੈਂਜੀ ਦਾ ਨਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਗਿਆ, ਪਹੁੰਚਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਬਕਸੇ ਪਏ ਸੀ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਕਸਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਛੋਟਾ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬਕਸੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੇਲਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਸ ਸੂਝ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਮਤਲਬ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਈਟ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਉਤੇਜਨਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਅੰਦਰ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਸੀ ਜਿਹੜੀ,
ਉਹ ਵਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕੇਲਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਸਨੇ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ। ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਲਾਇਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕੇਲੇ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕਦਮ ਬੌਕਸੇ ਰੱਖੇ, ਬੌਕਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੌਕਸਾ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੇਲਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੋਲਡਰ ਨੇ। ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਚਪੈਂਜੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਡੰਡੇ ਲਮਕਾਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਟਕ ਕੇ ਵੀ ਕੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਤਾਰ ਲੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੂਝ ਬੂਝ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚਪੈਂਜੀ। ਤਾਂ ਕੋਲਡਰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਵੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਰਦੀ ਨੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਗੈਸਟਾਲਟਵਾਦ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਰਦੀ ਨੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਕਰਟ ਲੈਵਿਨ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨਾਤਮਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਫੀਲਡ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਇਹਦਾ, ਕਰਟ ਲੈਵਿਨ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰਟ ਲੈਵਿਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਫੀਲਡ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਟੋਲਮੈਨ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਗੈਸਟਾਲਟ ਸਿਧਾਂਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟੋਲਮੈਨਜ਼ ਸਾਈਨ ਗੈਸਟਾਲਟ ਸਿਧਾਂਤ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਥਿਊਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ।